أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. ترجمہ کنزُ العرفان. ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بلا کیوں نہیں جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. البتہ یہ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا. گویا جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے وہ جنت کا مستحق ہے. چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہی ہوگا تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ترجمہ کنزُ الایمان. اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں. ترجمہ کنزُ العرفان. اور یہودیوں نے کہا عیسائی کوئی شے پر نہیں اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جاہلوں نے ان سے پہلو جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں جھگڑ رہے ہیں. قالت الیہود. یہودی بولے. ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں محبت ہو گئی. بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا. یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی
यतलूनल किताब, वो किताब पढ़ते हैं। यानी इल्म होने के बावजूद यहूद व नसारा ने ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू की। हालांकि इंजील शरीफ जिसको नसारा मानते हैं उसमें तौरात शरीफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की तस्दीक है, और तौरात जिसको यहूदी मानते हैं उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और उन तमाम अहकाम की तस्दीक है जो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता हुए। यहूदियों और ईसाइयों की इस रविश के बयान में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उन मुसलमानों के लिए तंबी है कि जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और उनमें बयान किए गए अहकाम से आगाह भी हैं और उसके बावजूद अहकाम पर अमल नहीं करते, और अगर अमल करते भी हैं तो फ़कत उन अहकाम पर जो उनकी ख्वाहिशात के मुवाफिक हों, और जो अहकाम उनकी ख्वाहिश के मुवाफिक नहीं उन पर अमल नहीं करते। हज़रत ज़ियाद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात का तज़किरा फरमाया और इरशाद फरमाया, ये उस वक्त होगा जबकि इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे उठ जाएगा? हालांकि हम कुरान पढ़ते हैं और अपनी औलाद को पढ़ाते हैं और वो अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, इसी तरह ये सिलसिला क़ियामत तक चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ियाद, तेरी माँ तुझे गुम पाए, मैं तुम्हें मदीना के फ़हीम लोगों में शुमार करता था। क्या यहूदी और ईसाई तौरात और इंजील नहीं पढ़ते? लेकिन उनमें से कोई भी उस पर अमल नहीं करता। इसी तरह मुसलमान कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे, और जो अपने इल्म पर अमल ना करे वो और जाहिल दोनों बराबर हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को कुरान मजीद की तिलावत करने, उसे समझने और उसके अहकाम व तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कज़ालिका क़ौला, इसी तरह कहना अहले किताब के उलमा की तरह जाहिल बुत परस्तों और आतिश परस्तों ने हर दीन को झुटलाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि दीन कुछ नहीं। उन्हीं जाहिलों में से मुशरिकीन अरब भी हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन के बारे ऐसे ही कलिमात कहे, और आपके दीन के बारे में ऐसे ही कलिमात कहे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आज तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ा जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।